پھر یہی ہوگا کہ پھر ہم سکردو کے جو اہل تشیع حضرات ہیں جو وہاں پر تھانے میں ان کی جو ہے ایف آئی آر بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں اور ان کو تحفظ دے رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو اس راستے سے نہیں جانے دیں گے۔ کوئی بھی شخص اندر گستاخی تھو یا مذہبی توہین تھو تو اس سے خلاف ایف آئی آر کرنا وہ سلو مند گنا سے جو بجان آپ نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، 24 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اب تک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، تو اگر کل تک نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کا عمل کیا ہوگا؟ پھر آپ کوئی تاریخ دیں گے یا کوئی سخت رد عمل دیں گے؟ مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ سادہ لو عوام اس چیز کو جاننا چاہتی ہے کہ یہ جو گستاخی کی جاتی ہے صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے، قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اس کے خلاف کس قسم کی کارروائی کی جا سکتی ہے یا اس کے اوپر کس قسم کا فتویٰ جاری کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا میزبان عیسیٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فور نیوز۔ اس وقت میں علماء دیامر کے درمیان موجود ہوں۔ اب ان سے بات کرتے ہوئے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گزشتہ روز سکردو میں انجمن امامیہ کے صدر باقر الحسینی نے صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخی کی تھی، اس کے بعد علماء کرام نے سی ڈی تھانے میں جا کر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے اپلیکیشن دی۔ آج ڈپٹی کمشنر دیامر کے آفس میں جا کر ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی، اس کے بعد علماء کرام نے یہاں پر ایک ہنگامی میٹنگ کا انعقاد کیا ہے۔ اب آئیں کرام جی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلا لائحہ کیا طے کرتے ہیں اور ان کا کیا پیغام ہے۔ السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا استاذ، بلا سکردو جو انجمن امامیہ صدر باقر صحابہ کرام اشرف نے گستاخی تھو تو ازو پتو سا ایک ہنگامی میٹنگ کے انعقاد سے ایف آئی آر کی درخواست کی سی ڈی تھانہ در تو چھ بھی ایف آئی آر عمل برآمد نبے سے گرفتاری کے نبے تو آج حوالے کے یوگ موقف ہوں ابھی سے حوالہ ایسے موقع پر ہوں کہ شیعہ سنی کل دیامر مجا مساحلت ایک عمل تو اب کوئی سیاس ہے اسو امن فٹونے کی رات ہے انو کم شروع تھا انی موری تھون ادے انچاسے مذہبیہ ایک قسم کے یعنی اٹیک تھون آسے دینی اصولی فٹونے مترادف ہیں۔ سکردو ای چونو یوگے بڑا دی گویش سکردو ای کوئی او شیعہ حضرات ہیں اسنوٹے اسے انو موٹے حکومت ذریعہ کی اپیل ہیں کہ او مشاہد چاہتی گرفتاری دیوتا لو او موٹے پیغمان تھیوتا اور سکردو ایک جماعت سے وزی دیامر علماء سے پکا معاہدہ امن تھوتا اگر انا نہ تھے گئے تو بس ہے کہ ایک روڈ دکھرے سکردو کوئی کا مزور وزی بجونی گاڑی کی وزی بجونی علماء سے امن گارنٹی نہ دوڑا اور حکومت سے تحفظ تھوبانتا تو اگر تحفظ تو مولانا صاحب پر سال ہے مولانا گل حسین سے تشدد دلوں میں اور سے ایف آئی آر کر کے اسے جیل لڑ گئے، کوئی بھی شخص اندر گستاخی تھو یا مذہبی توہین تھو تو اس سے خلاف ایف آئی آر کرنا وہ سلو مند گنا سے جو بجان علیہ سے وجہ نہ حکومت کمزوری حکومت سے تم کمزوری وجہ گی اقلیت والا فریق اٹھر یعنی آزادی دی اور سے اکڑ خوش تھے ایک باشنا اور پاکستان اہل سنت والجماعت ہیں بے پاکستان استحکام خاطر بے مٹھوڑ نے بلس گویو اسے اصل نرمی جلنو یہ فائدہ گنی گا۔ اچھا مولانا صاحب سا دوشا گدست تھا 22 تاریخ ہے پوری دیامر علماء جنب آتے تھا تو عوام کا جنب تھی یا صرف علماء جنب کہ اقسام مسجدہ میں یا تمام دیامر علماء جمع کو متفقہ ایک قرارداد پہ سپاس عوام کو پر جارون عوام کا وجہ نہیں نمائندہ وضو تبیل شکال۔ اچھا یہاں میرے ساتھ ایک اور عالم دین موجود ہے مولانا عثمان صاحب، اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مولانا صاحب گزشتہ روز جو افسوسناک واقعہ پیش آیا سکردو میں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے تمام یعنی صوبہ حکومت اور تمام اداروں سے خصوصاً فورس کمانڈر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اور باقی تمام اداروں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علماء دیامر کی طرف سے 48 گھنٹے الٹیمیٹم ہے۔ ان 48 گھنٹوں میں شام تک، کل شام تک، آج شام تک، کل شام تک اس کو فور گرفتار کر کے اس کو سزا دی جائیں۔ اگر گرفتار نہ کیا گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ حکومت بالکل مخلص نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب آپ نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، 24 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اب تک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، تو اگر کل تک نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کا عمل کیا ہوگا؟ پھر آپ کوئی تاریخ دیں گے یا کوئی سخت رد عمل دیں گے؟
कल तक नहीं हुआ तो इसका कोई कल उलमा सारे दियामर के उलमा जमा होंगे, उसके बाद किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। मौलाना साहब मुझे मुख्तसरन ये बताएं कि सहाबा इकराम मदमौत अहले बैत का जो बिल पास हुआ है उसमें तो अहले तशरीह बरादरी को भी इस चीज़ को सर तस्लीम खम कर लेना चाहिए, उसको भी खुश होना चाहिए, किसी की यानी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, उनकी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। क्यों वो इस मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? वो उनको खुश होने की बजाय क्यों गुस्ताखी करें? अब ये बात हमारी समझ से बालातर है। हकीकत ये है कि ये सब के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ है और इसमें उनको भी खुश होना चाहिए, हमें भी खुश होना चाहिए। अब उनको तकलीफ़ होती है तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जिस चीज़ की वो तक़िया कर रहे हैं उस तक़िया को वो ज़ाहिर कर रहे हैं। वो जो तक़िया एक उनके मज़हब में तक़िया भी है कि अंदर मज़हब और रखें, बाहर से कुछ और कहें। इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उनका जो तक़िया के जो गलीज़, अब हम ये नहीं कहना चाहते हैं लेकिन कहना पड़ता है, जैसे हमारे जंगवी रहमतुल्लाह शहीद कहते थे कि ये दुनिया के गलीज़ तरीन काफिर हैं। ये बातें फिर शुरू होंगी। सब कल के लिए आप दियामर और आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपने मीटिंग बुलाई उस हवाले से? कल के लिए हम ये कहना चाहते हैं सारे दियामर के उलमा दारेल तंगीर से लेकर गोहराबाद तक सारे के सारे अक्सा मस्जिद में जमा हो, अवाम भी बेशक आ जाएँ, बड़े बड़े अमादीन, तो वहाँ एक फाइनल एक उस पर पहुँचें और प्लान तैयार करके उसके बाद बाकी चीज़ें शुरू करें। महफूज साहब मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उलमा कराम जब डीसी साहब और एसपी साहब से जब मायूस हुए तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम सख्त से सख्त एहतजाज करेंगे। उस एहतजाज के लिए हमने ज़िला दियामर के तमाम देहातों के, शहरों के, मस्जिदों के खुतबा, तमाम तंजीमों के उलमा कराम को, अमायदीन को और दीगर आवाम को भी हमने कल अक्सा मस्जिद के एच में बुलाया है। तो कल वहाँ एक हंगामी इजलास होगा, उसके बाद हंगामी बुनियाद पर फ़ैसले होंगे और उसके बाद अगर हमारे मुतालिबात को नहीं माना जाता है, कोई सख्त फ़ैसला, सख्त एहतजाज किया जाता है और उसका कोई बुरा नतीजा निकलता है तो उसकी ज़िम्मेदारी जी भी गवर्नमेंट पर और यहाँ के इदारों पर होगी कि जो इस मामले को बर वक्त कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब मुझे ये भी बताएं कि ये जो अंजुमन इमामिया के बाकर हुसैनी साहब ने जो गुस्ताखी की है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो रियासती इदारे, सूबाई हुकूमत और ज़िली इंतजामिया के साथ यहाँ की जो मजहबी तंजीम है, उनका जो मुआहदा हुआ था, क्या वो मुआहदा सबोताज हो सकता है इससे? अगर चूँकि यहाँ ये एहतजाज जो ये गुस्ताखी हुई है ये फ़िलहाल एक फ़र्द की तरफ से हुई है और वो मीडिया पर आ गई है, तो अगर इस एक फ़र्द को फ़िलहाल जो है गिरफ़्तार करके उसको कानूनी कटहरे में लाया जाए तो अमन का जो पुराना मुआहदा है वो बरकरार रह सकता है, कंट्रोल हो गए। मुझे ये भी बताएं कि हर वक्त हमने देखा है इससे कबल भी गिलगिस्तान में जब भी हालात कशीदा हो गए उनकी तरफ से पहल किया जाता है, उनकी तरफ से कोई गुस्ताखी की जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? उनके ऊपर किस शख्सियत की दस्त शफ़क़त है या किस, आप क्या समझते हैं, किस तंजीम की उनके ऊपर दस्त शफ़क़त है? ये दरअसल उनका अक़ीदा हो सकता है और अक़ीदा है भी कि वो सहाबा कराम में से चंद एक को मानते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं मानते, लेकिन अक़ीदे को अपने अक़ीदा ही रहने दिया जाए, अपने मजलिसों की हद तक रहने दिया जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है। सर मुझे ये भी बताएं कि ये सादा आवाम इस चीज़ को जानना चाहती है कि ये जो गुस्ताखी की जाती है, सहाबा कराम की शान में जो गुस्ताखी होती है, कुरान इस हवाले से क्या कहता है? उसके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है या उसके ऊपर किस किस्म का फतवा जारी किया जा सकता है? कुरान क्या कहता है? कुरान यही कहता है कि भाई कुरान तो मुसलमानों को यहाँ तक तालीम देता है कि वो किसी काफिर के झूठे खुदा को गाली ना दे। वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिग़ैर इल्म, यानी अल्लाह के अलावा जो बुत वगैरह हैं उनको गाली नहीं दो, वो अल्लाह को गाली देंगे। हमें इस्लाम मुसलमानों को कुरान इस हद तक कहता है कि वो किसी काफिर को गाली न दें। ये तो बहुत कुरानी शख्सियात हैं जिन्होंने हम तक इस्लाम पहुँचाया, कुरान पहुँचाया है, इनको गाली देना तो दुनिया का बहुत बड़ा जुर्म है। अगर कल भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बाकर साहब को, तो फिर क्या होगा? अगर बाकर साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जाता है तो फिर हमारे उलमा के इस वक्त जो है ना अमीर हैं, पूरे ज़िला दियामर के तमाम तंजीमों के उलमा ने मिलकर मौलाना वकील शाह साहब ने अपने बाज़ चीज़ों का इजहार भी किया, तो फिर यही होगा कि फिर हम सिकरदू के जो अहले तशय्यो हज़रात हैं जो वहाँ पर थाने में उनकी जो है FIR भी नहीं होने दे रहे हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, तो फिर हम उनको इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। और फिर अगर कोई यहाँ उल्टा सीधा काम होता है तो फिर हम उसकी मुखालिफत भी नहीं करेंगे,
پھر ہم کسی کا راستہ نہیں امن کی روکیں، گارنٹی نہیں دے سکتے. پھر امن کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یہ تھے علماء دیامر. انہوں نے یہاں پر ایک ہنگامی میٹنگ کا انعقاد کیا ہے. ان کا صوبائی حکومت، ریاستی ادارے اور ضلعی انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ کل تک اگر انجمن امامیہ کے جو صدر ہیں باقر الحسینی صاحب کو اگر گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو پھر کسی قسم کی امن کی گارنٹی دینے کے لیے لوگ تیار نہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عیسیٰ خان دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.